અને સમાચારો પર નજર કરીએ ગોધરાના ગઢ ચુંદડી ગામે હાઈવે રોડ પર પંચમહાલ એલસીબીએ દારૂ ભરેલો ટ્રક ઝડપ્યો છે। જૂના કપડાની આડમાં છુપાવીને દારૂ હરિયાણાથી વડોદરા લઈ જવાઈ રહ્યો હતો। હાઈવે પર નાકાબંધી કરી એલસીબીએ 12,56,000ના દારૂના જથ્થા સાથે ટ્રક ચાલકની ધરપકડ કરી છે। વિદેશી દારૂની 388 નંગ બોટલ સાથે કુલ 22,49,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। सूरतना बारडोली में बे सगा भाईओ वच्चे मारामारी थई। गांधी रोड पर बंने भाईओ वच्चे बोलाचाली बाद मामलो जान लेवा सुधी पहुंची गयो, जेमां साजिदे घरमांथी तलवार लई जाहेरमां निकळ्यो हतो। साजिद अने जाकीर बंने भाईओए झपाझपी करी हती। बारडोली में तलवार अने चप्पू जेवी घातक हथियारोथी वार करवानो सामान्य थई गयो होय तेवुं लागी रह्युं छे। स्थानिको पण आवा तत्वोथी हवे कंटाळ्या छे। आ घटनानी जाण बारडोली टाउन पोलीसने थता मोडी रात्रे घटना स्थळे पहोंची तलवार काढनार साजिद नईम रायनने झड़पी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। दाहोदना देवगढ़ बारियाना अंतेला गामेथी बाळ दीपड़ानुं रेस्क्यू करायुं। बाळ दीपड़ो बीमार हालतमां होवाता ग्रामजनोए वन विभागने जाण करी, जे बाद वनकर्मीओए आवी दीपड़ाने सारवार अर्थे बामरोली नर्सरी खाते राखवामां આવ્યો। दीपड़ो स्वस्थ थता वन्य विस्तारमां छोड़ी देवाशे। वन्य प्राणी दीपड़ा बामरोली नर्सरी खाते पर लाववामां आवेल छे। आ पछी वेटरनरी ऑफिसरना निरीक्षण कर्या पछी अने सारवार आपवामां આવ્યા पछी आ दीपड़ा स्वस्थ थशे ते पछी फरीथी जंगल विस्तारमां मुक्त करवामां आवशे। अंबाजीमां निवृत्त विद्युत कर्मचारी मंडळનું अधिवेशन યોજાયું હતું, જેમાં 1000 કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા। આ અધિવેશનમાં નિવૃત્ત કર્મચારીઓના વિવિધ પ્રશ્નો જેવા કે ઈપીએફઓ સહિત હાયર પેન્શન અને મેડિકલ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। તેઓએ જણાવ્યું કે વિદ્યુત કર્મચારીઓ પોતાના જીવના ભોગે સતત કાર્યશીલ રહે છે, છતાં અમારી સાથે પેન્શનના નામે મજાક થઈ રહી હોય તેમ લાગે છે। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે સરકારની ઘણી બધી એવી સ્કીમ છે જેમાં એનરોલમેન્ટ કરવું જોઈએ। एकमात्र उद्देश्य कि हमने पेन्शन नहीं आपवू एवा उद्देश्य साथे आगळ वधी रहेली सरकारने आ तबक्के हूँ एटलुं ध्यानमां लाववा मागुं छुं कि आ अमारी व्याजबी मागणी एक मानवतानी राहे पण मंजूर करवामां आवे। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद तेमज राष्ट्रीय बजरंग दळनी सौराष्ट्र प्रांतनी मीटिंग जूनागढ़ में योजाई हती, जेमां प्रवीण तोगड़िया तेमज प्रदेश अध्यक्ष रणछोडभाई भरवाड उपस्थित रह्या हता। सौराष्ट्र प्रांतना तमाम होद्देदारो मीटिंग में जोड़ाया था। राम मंदिर बनी रह्यु छे ते माटे आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दळ 14 जान्युआरी थी 22 जान्युआरी सुधी राम मंदिर आनंद महोत्सवनी उजवणी करशे, जेमां 8 करोड़ दीवड़ा प्रज्वलित करवामां आवशे। कि उसमें लिखा होगा कि राम मंदिर हमने बना लिया, काशी मथुरा बना लेंगे, ये डिजाइन पर दीपक होंगे। उनमें लिखा होगा धन्यवाद ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, धन्यवाद 8 लाख कार सेवकों को, धन्यवाद हुतात्मा कार सेवकों को, धन्यवाद राम मंदिर आंदोलन के महानायकों को। यह लिखा होगा, उन पर ही दीपक होगा। यह करके आनंद, धन्यवाद और काशी मथुरा का संकल्प, यही हमारा राम मंदिर का आनंद उत्सव होगा। भावनगर में विजन 2030 ट्रेड एंड इंडस्ट्रीयल एक्सपोનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ એક્સપોની અંદર રાજ્ય અને દેશમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ મળે તેવા હેતુથી સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। શહેરના જવાહર મેદાન ખાતે આ એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાએ આ એક્સપો ફેરની મુલાકાત લીધી હતી। આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફેરને 50,000થી વધુ લોકોએ મુલાકાત લીધી। આ પારિવારિક ફેરમાં ઘરના બારણાથી શરૂ કરીને તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતો, ઉદ્યોગો માટે વિકાસની તકો એક જ સ્થળ પર છે। फेरनी अंदर अनेकविध आकर्षण होवाथी नगरजनों भारे उत्साह जोवा मळ्यो हतो। केंद्रीय मंत्रीए जणाव्युं कि आ प्रकारना सफल कार्यक्रमों थकी देशमां उद्योग अने रोजगार धंधाने वधु वेग मळशे। वायब्रंट गुजरात समिटे राज्यनी अंदर मूडीरोकाणने आवकार्युं छे, मूडीरोकाण वधार्युं छे। आजे हूँ भावनगरना महाजनोने अभिनंदन पाठवीश के तेमणे पण भावनगरना इंडस्ट्रीयल विकास माटेनुं विजन 2030 तैयार करवा माटेनुं आयोजन कर्युं छे। दाहोद जिल्लामां वन विभाग द्वारा वेटलेन्डना पक्षीओनी प्राथमिक गणतरीनुं आयोजन करवामां આવ્યું। गणतरीमां प्रकृति मित्र मंडळ અને સંસ્કાર એડવેન્ચરના સભ્યોનો પણ સહકાર લેવામાં આવ્યો। દાહોદ, જાલોદ, ગરબાડા, સિગવડ, બારિયા સહિત તમામ તાલુકાની તળાવ જેમ કે
ફૂટલેઆવ, કબૂતરી ડેમ, પતંગડી, દશલા, ફૂલપરા, નગરાલા, ભુલર જેવા વિવિધ તળાવોમાં ગણતરી કરાઈ. આ ગણતરી દરમિયાન ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં પક્ષીઓની સંખ્યા જોવા મળી. મહત્વની બાબત એ છે કે ગુજરાત વન વિભાગ ઈ-બર્ડ એપનો ઉપયોગ કરીને પક્ષીની ગણતરીનું આયોજન કરાયું, જેના થકી દાહોદમાં વિવિધ સ્થળોએ 100થી વધુ પ્રજાતિઓ અને 3000 પક્ષીઓ જોવા મળ્યા હતા. ગુજરાત વન વિભાગ ઈ બર્ડનો એપ જો છે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. એમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જે છે કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો જો ઉપયોગ છે એ સેન્સસમાં ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. જે હાલ વેટલેન્ડના પક્ષીઓનો વન વિભાગ ટીમ દ્વારા પ્રાથમિક ગણતરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે આપ મારી પાછળ આ જોઈ રહ્યા છો કે જે અહીંયા જે અમુક જે પ્રજાતિના પક્ષીઓ છે તેઓની ગણતરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બારિયા વન વિભાગ દ્વારા જે ડિસેમ્બર દરમિયાન વેટલેન્ડના પક્ષીઓની પ્રાથમિક ગણતરીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૌરભ ગેહલોત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દાહોદ. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. સુહાના ગુજરાત સ્પેશિયલ લાલ મરચું પાવડર તાજા મરચાથી બન્યું, સુગંધથી ભર્યું. સુહાના ગુજરાત સ્પેશિયલ લાલ મરચું પાવડર તાજા મરચાથી બન્યું, સુગંધથી ભર્યું. ગુપ્ત ગુફામાં રહસ્યોનો ભંડાર. જુઓ રવિવારે રાત્રે 7 વાગ્યાની 54 કલાકે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. ગુજરાત વટામણ ચોકડી નજીક પૂરપાટ ટ્રક આવી રહ્યો હતો ત્યારે જ અચાનક જ ટ્રક ચાલકે સ્ટીયરિંગ પર કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પૂરપાટ આવતો ટ્રક પલટી મારી સિગ્નલ ક્રોસ કરી રોડની સાઈડમાં જઈ ધડાકાભેર પડ્યો હતો. અચાનક જ ટ્રક પલટી મારી 5-10 ફૂટ સુધી ઢસડાતા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. રોડની સાઈડમાં ઉભેલા લોકો પણ જાણે મોત આવ્યું હોય તે રીતે ટ્રક નીચે લોકો દબાઈ ગયા હતા. 4થી વધુ લોકોને ગંભીર ઈજા પહોંચી, જ્યારે એક વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ધોળકા ખસેડાયા. એટલું જ નહીં, ટ્રક ચાલકની બેદરકારીના કારણે લારી ગલ્લાવાળાઓને મોટું નુકસાન થયું છે. રોડની બાજુમાં ઉભેલી લારીઓ પણ તૂટી ગઈ હતી. ટ્રક પલટી જતા રોડ પર ટ્રાફિક જામ થયો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા. ટ્રકને ઊભો કરવા માટે ક્રેનની મદદ લેવી પડી હતી. મહા મહેનતે ટ્રકને રોડની સાઈડમાં ઊભો કર્યો હતો. મહેસાણાના મંડાલી નજીકના ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. અમદાવાદ મહેસાણા હાઈવે પર આવેલા ગોડાઉનમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. કોઈ કારણોસર ભંગાર